مقام مسجد جمکران جو لاہور شہر میں انشاءاللہ توفیق امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت جلد تعمیر ہوگی. مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہوگا اور امام بارگاہ بھی ہے. دیکھتے تھے اکثر لاہور شہر میں دور دراز سے قافلے آتے تھے. ماشاءاللہ لاہور والے کوشش تو بڑی کرتے ہیں لیکن پھر بھی بڑے مہمان بی بی کے بھوکے چلے جاتے ہیں. تو یہی دوستوں نے سب نے مل کے پروگرام بنایا کہ اس دفعہ چونکہ یہ جگہ سرکار کے نام سے منسوب ہو چکی ہے، یہ وقف کی جا چکی ہے، اس جگہ پہ پہلی دفعہ مومنین کو بلایا جائے، ان کی خدمت کی جائے. اسی ضمن میں آپ سب تشریف لائے ہیں، ہم دل سے شکر گزار بھی ہیں اور آپ سب کے لیے دعا گو بھی ہیں. حمد ہے خالق کونین الہ العالمین مالک ارض و سما کہ جس نے ہم انسانوں میں سے کچھ کو منتخب کیا وجہ تخلیق کائنات کی محبت کے لیے. یہ ہمارا کمال نہیں، ہم میں سے کسی کا کمال نہیں، یہ اس کا احسان ہے ہم سب پہ. وہ کیا کسی شاعر نے خوبصورت شعر لکھا، وہ کہتے ہیں اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا. یہ ہم میں سے کسی کا کمال نہیں، یہ اس کا احسان ہے. اس نے ہم سب کو اس قابل بنایا، ہمیں وہ ہستیاں عطا کی جو وجہ تخلیق کائنات بھی ہے اور وجہ اختتام کائنات بھی ہے، جن کا پہلا بھی محمد ہے اور آخری بھی محمد ہے. اور کیا کمال یہ ہستیاں ہمیں عطا ہوئی، جو بات پہلے کی ہے وہ بات آخری کی ہے. اب رہ گئی ہم جس دور میں موجود ہیں. خداوند عالم علی کل شیء قدیر، جو جانتے ہم نہیں جانتے. وہ چاہتا ہمیں آدم علیہ السلام کے دور میں بھی خلق کر سکتا تھا، وہ چاہتا ہمیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی خلق کر سکتا تھا، وہ چاہتا ہمیں یقیناً جناب عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی خلق کر سکتا تھا، مگر اس نے ہمیں وہاں خلق اس دور میں نہیں کیا. ہمیں اس دور میں خلق کیا جب اللہ کی حجت پردہ غیبت میں ہے. اور اس کو میں آسان کرتا ہوں، اگر ہم امیر المومنین کے دور میں خلق کیے جاتے تو یقیناً صفین میں، خیبر میں، خندق میں امیر المومنین کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے، بادشاہ کے ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے. اور اگر خدا چاہتا ہمیں کربلا والے سردار کے دور میں خلق کرتا تو یقیناً ہمارا شمار بھی ناصرین حسین میں ہوتا انشاءاللہ. لیکن کیا کرے، خدا نے ہمیں جس دور میں خلق کیا اس وقت ہم نے آنکھیں کھولتے ہی سنا ہماری حجت غائب ہے. جمعہ پڑھ کے آئے بیٹھے ہو، یقیناً انہوں نے فرمایا ہوگا جمعہ نام کس کا ہے، یقیناً انہوں نے فرمایا ہوگا جمعہ نام اس ہستی کا ہے کہ جس کے آنے پہ کائنات جمع ہو جائے گی. سرکار امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف. درود پڑھے ذرا سردار کے پر. میں جمعے پہ آتا ہوں، میں چھوٹی سی بات ایک اور عرض کرتا جاؤں. خداوند عالم نے ہمارا امتحان ڈبل رکھا. ہمارا عمل 2-3 حوالوں سے مختلف ہے پہلے زمانوں کے لوگوں سے. مثلا امیر المومنین کے دور میں لوگ عمل کریں ثواب ملتا تھا. جس دور میں ہم ہیں، ہم انتظار میں سو جائیں ثواب ملتا ہے. اس دور میں کچھ کرنا حجت کے لیے اور پھر نہ کرنا ایک بہت بڑا فرق ہوتا تھا. اس دور میں حجت کے صرف انتظار میں کچھ نہ کرنا، فراغت میں بیٹھے رہنا، یہ بھی ثواب ہے. اس کا یہ قطعاً مطلب نہ لیجئے گا کہ ہم دنیا کے ہر کام سے ہاتھ اٹھا لیں. نہیں، جنگلوں میں انتظار نہیں کرنا، آبادیوں میں رہ کے انتظار کرنا ہے. تو جو میں گزارش آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، خداوند عالم نے ہم سب کو جس دور میں خلق کیا، ہم سب کی ذمہ داریاں بھی یہاں مختلف ہیں. مثلا پہلے جو ذمہ داری سے پہلے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے، علی کے دور میں ہوتے تو ہم یقیناً علی کے ساتھ ہوتے، حسین پاک کے دور میں ہوتے تو حسین کے ساتھ ہوتے. تو جس دور میں ہم ہیں، کیا ہم امام کے ساتھ ہیں؟ یا یہ سوچ کے یا یہ سن کے
ہم نے اپنے آپ کو بری و ذمہ کر لیا کہ اللہ کی حجت تو غیبت میں ہے, اللہ جب چاہے گا حجت آ جائے گی. تو بس ہماری اتنی ذمہ داری ہے, جب ہمیں یاد ہے اللہم خل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام, یہ دعا پڑھ لیں سرکار کی, یہ ہے کہ کسی وقت سرکار کو یاد کر لیں. کیا اتنی ذمہ داری ہے ہماری؟ نہیں, ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ ہے, کیونکہ ہمارا انعام اور ثواب ڈبل ہے. بھلا کیسے؟ ایک عالم دین کی موجودگی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اگر ہم 11 حجتوں کے دور میں ہوتے, ہم نے ماننا تھا ان کو دیکھ کر. بڑا فرق ہوتا ہے دیکھ کے ماننا اور غیبت میں ماننا. دیکھ کے تو ہر کوئی سلام کرتا ہے, کوئی کمر پہچانے تو کمال ہوتا ہے. ایک بزرگ 65 سال کی ایج تھی, سید بادشاہ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے بیٹا یہ غیبت میں ماننا کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بابا جی آپ کے توسط سے میں جوانوں کو پیغام دینا چاہوں گا, دیکھ کے تو ہر کوئی مانتا ہے, غیبت میں مانے تو پھر کمال ہے. کہنے لگے مثال دیجئے. میں نے کہا دیکھ کے تو بندے کا حیا کر جاتے ہیں, بندہ بندے کے ساتھ نہ ہو, اکیلا ہو, امام کا حیا کر جائے, اسے غیبت میں ماننا کہتے ہیں. مومن کے بارے میں لکھا ہے کتب میں, مومن شک نہیں کرتا, مومن یقین والا ہوتا ہے. گھبرا تو نہیں گئی طبیعت سے؟ مومن شک نہیں کرتا, مومن یقین والا ہوتا ہے. وہ جیسی شک اور یقین پہ چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا. میرے سید ساتھ بیٹھے ہیں, میں ان کے سامنے کوئی غلط حرکت نہیں کروں گا, کیونکہ مجھے ان کے ہونے کا یقین ہے, شک نہیں ہے. یہ بیٹھے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں, یہ کیا کہیں گے؟ بخاری صاحب نے, سید نے ہمیں سب کو بلایا اور ہمارے سامنے بیٹھ کے غلط حرکت کرتے رہے. مجھے ان کے ہونے کا یقین ہے, شک نہیں. یہ ہے مومن کی پہچان. مگر مومن کی کمال یہ ہے کوئی نہ ہو, امام کے ہونے کا یقین ہو, شک نہ ہو. اور یقین کیجئے جب امام کے ہونے کا یقین ہو, انسان غلطیاں نہیں کرتا, انسان گناہ نہیں کرتا. اور یہی مومن کی شان ہے. مومن غلطیاں کر کے اللہ سے معافیاں نہیں مانگتا, مومن قدم قدم پہ شکر ادا کرتا ہے. خداوند میں تو اس قابل ہی نہیں تھا جو تو نے بنا دیا, میرا اللہ تو نے آل محمد کی محبت میرے دل میں ڈال دی. خداوند تو مجھے آل محمد کا صدقہ کھلاتا ہے, میں تو اس قابل ہی نہیں. ورنہ معافیوں میں زندگی ادھر جاتی, ادھر غلطی ادھر معافی, ادھر غلطی ادھر معافی, ادھر غلطی ادھر معافی. اور پھر مرتے دم تک ضمیر مطمئن نہیں ہوتا, انسان شک میں رہتا ہے. اور مومنوں تمہیں پتہ ہونا چاہیے, بخشش کا ڈر وہ رکھیں جن کے سردار نہیں ہیں, جن کو بخشش کی ضمانت اس انداز سے دی جائے کہ مچھر کے پر کے برابر آل محمد کی محبت بندے کو جہنم نہیں جانے دیتی. وہ بھی بخشش کے طریقے ڈھونڈتے پھرے نہیں, ان کی منزل اس سے آگے ہے, ان کا سفر اس سے طویل ہے, ان کا سفر اس سے زیادہ کمال ہے. دو جی کربلا کے حوالے سے ایام ادا آ رہے ہیں, میں چھوٹی سی بات اس پہ کرتا جاؤں, واپس اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں. ایام ادا آ رہے ہیں, ماشاءاللہ موالیہ نے, حیدر کرار نے بھرپور عزاداریاں کرنی ہے, بھرپور مجالس سننی ہے, 10 دن اس کے بعد لنگر پکانے ہیں, لنگر کھلانے ہیں. بہت اچھا, کیا خوب, بہت کمال. چھوٹی سعادت نہیں, بہت بڑی سعادت ہے. لیکن ہماری یہ عزاداریاں ادھوری رہیں گی اگر ہم 10 دن حسین کی عزاداریاں کرنے کے باوجود مہدی کے حر نہ بن سکے. ہاں یہی بات تھی جس کے لیے پاک بی بی نے آپ کو یہاں بھیجا, یہ پیغام تھا آپ کے ذہنوں تک پہنچانا. اگر ہمارے اندر سویا ہوا حر نہ جاگ سکا, وہی روٹین کے سلسلے, بس وہی ماتم, وہی عزاداری, وہی سارا سلسلہ کر کے 10 محرم کے بعد ہم ریلیکس ہو گئے, جی محرم ختم ہو گیا. نہیں, الوداع محرم کو وہ کہیں کہ جب ان کے سامنے امام کا ظہور ہو جائے. اس لیے فرمایا گیا کل یوم عاشورا, جب تک صاحب الزمان آ کے اپنے گھر کا انتقام نہیں لیتے یہ محرم جاری رہے گا, ختم ہو ہی نہیں سکتا. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ 4 مصرے عرض کرتا ہوں, پھر میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. عرض کر رہا ہوں کہ گلشن اسلام کی بہار دیکھنے والوں, گلشن اسلام کی بہار دیکھنے والوں, میرا امام نبی کا نظام لائے گا. گلشن اسلام کی بہار دیکھنے والوں, میرا امام نبی کا نظام لائے گا.
زمانہ لاکھ مخالف ہو، مطمئن ہے ہم، اس نے کہہ دیا آئے گا تو پھر وہ آئے گا۔ جو میں آپ کی خدمت میں اس ایام اضحیٰ کے حوالے سے ایک جملہ کہہ گیا، کوشش کرو اس دفعہ رنگ چڑھاؤ کربلا کا اپنے اوپر، کوشش کرو جو پچھلے سالوں میں نہیں کر سکے وہ اس سال میں حاصل کرو، کوشش کرو زمانے کا امام جیسا آپ کو دیکھنا چاہتا ہے اپنے اندر ویسی تبدیلی لے کے آؤ، کوشش کرو کربلا کی مٹی پہ سجدہ کرتے وقت ہر کربلائی کے کردار کو سامنے رکھو، کربلا کی مٹی کا کردار، کربلا کی مٹی میں موجود عاشقوں کا کردار، کربلا کی مٹی کا کردار سب سے بڑا، علماء لکھا ہے علماء نے کتب میں کہ یہ وہ مٹی ہے جس پر سجدہ فضیلت ہے اور قبولیت کی شرط ہے، اتنا بڑا کردار ہے کربلا کی مٹی کا۔ لو جی اب جب غور کرو گے تمہیں کہیں اور نظر آئے گا، کہیں جون نظر آئے گا، کہیں حبیب نظر آئے گا، کہیں حسین کا کون سا عاشق، کہیں حسین کا کون سا، ہر طرف تمہیں عاشقین حسین، اصحاب حسین، اولاد حسین نظر آئے گی۔ کیا صرف کربلا کی مٹی پہ سجدہ کر کے نماز پڑھ کے مٹی کو چوم کے کیا ہم نے مٹی کا حق ادا کیا؟ نہیں، ہم نے اس مٹی پہ غور کرنا ہے، اپنے عقل کو لیبارٹری بنا کر غور کرنا ہے۔ عام میں ہر حسین کا عاشق کمال نظر آئے گا، اتنا کمال نظر آئے گا، اتنا کمال نہ ہماری عقل احاطہ ہی نہیں کر سکتی حسین کے ہر عاشق کا کمال، ہم احاطہ ہی نہیں، کتنا بڑا صاحب کمال ہے۔ سب سے بڑا حسین کے عاشقوں کا کمال یہ ہے، حسین کی عاشق بے لوث ہیں، یعنی اتنے بے لوث ہیں، سرکار فرما رہے ہیں مجھ سے کچھ لے لو چلے جاؤ، بے لوث پن کی انتہا ہے، کہتے ہیں آقا کچھ نہیں چاہیے آپ چاہیے۔ ایک ایک مرتبہ نہیں، سن بیٹھے ہو مجالس میں، ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ ہمارے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر زندہ کیا جائے، ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ارے بھائی کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے تھے حسین ٹکڑے کر دیے جائیں پھر زندہ کیے جائیں، ٹکڑے کر دیے جائیں پھر زندہ کیے جائیں؟ کیا یہ ممکن ہے بندہ ٹکڑے ہو جائے اور زندہ ہو جائے؟ ہے ممکن؟ ہاں ہے۔ ان عاشقوں کو پتا تھا اگر عیسیٰ مصطفیٰ کے پسینے سے بنا ہوا مردے زندہ کر سکتا ہے تو محمد کا خون حسین بھی زندہ کر سکتا ہے۔ معیار معرفت اتنی بلند تھی، بے لوث تھے، بے لوث۔ بے لوث کسے کہتے ہیں؟ بے لوث سمجھانے کے لیے ایک ماں کی ممتا کی مثال سہارا لینا پڑے گا۔ ماں ہے نا، ہم سب کی مائیں ہیں، ماں کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ اچھا نوالا اولاد کو کھلائے، اچھی خوراک اولاد کو دے، اچھے کپڑے اولاد کو پہنائے، خود گیلی جگہ پہ سوئے اولاد کو خشک جگہ پہ سلائے۔ مامتا ہے نا۔ کوئی ماں سے پوچھ سکتا ہے ماں سب کچھ تو اولاد کے لیے کر رہی ہے، بڑا ہو کے تیرے ساتھ کیا کرے گا؟ ماں کہتی ہے کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہ کرے، جیوندہ رہے، آئے ہائے ہائے، جیوندہ رہے، اینو کچھ نہ ہوئے، بس خیر نہ رہے۔ ارے ماں کی تو ممتا اتنی بلند ہے، اگر پھالیاں والوں سمجھ سکو یہ بات، خدا نہ خواستہ کسی ماں کا بیٹا چلا جائے، مرنے کے بعد بھی ماں کی ممتا کہتی ہے میرا بیٹا خیر سے یہاں بیٹھتا تھا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ماں کی ممتا کا معیار دیکھیں۔ ماں سے پوچھو ماں اتنا تو اولاد کے لیے کر رہی ہے، یہ تجھے کیا دیں گے؟ کہتی ہے کوئی بات نہیں، کچھ نہ دیں، بچہ ہے، محبت ہے۔ بس یہی معیار تھا کربلا والوں کا۔ کسی نے کربلا والوں سے کہا حسین سے کیا مانگنا ہے؟ کہا جو مقدر میں نہیں۔ کہا مانگو روٹی؟ کہا نہیں روٹی مقدر میں ہے۔ کہا مانگو عزت؟ کہا عزت مقدر میں ہے، بندہ محنت کرے اللہ عزت دے دیتا ہے۔ کہا مانگو کپڑا؟ کا کپڑا بھی مقدر میں۔ کہا مانگو چھت؟ کا چھت بھی مقدر میں ہے۔ حسین سے کیا مانگو گے؟ کہا وہ مانگیں گے جو مقدر میں ہے۔ ارے بھائی بتاؤ تو صحیح کیا مانگو گے؟ کہا ہمارے مقدر میں نہیں، حسین کے ساتھ ضم ہو جانا، ہمارا مقدر اس حوالے سے کمزور ہے، بس ہم حسین سے یہ مانگتے ہیں ہمیں جدا نہ کرنا۔ کسی عاشق نے قلم اٹھایا اور کمال کر گیا، وہ کہتے تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید۔
कुछ पंछी पिंजरा खोल भी दो तो जाया नहीं करते। आइए, यही आपके खिदमत में अर्ज करना मकसूद था। आइए, नारा हम सबका है हमारी शाबाश, शाबाश है हमारी दरसगाह। आप खुद बताओ, दरसगाह से क्या लिया जाता है? हमारी दरसगाह करबला, करबला है हमारी दरसगाह करबला, करबला हक का सीधा रास्ता करबला, करबला हक का सीधा रास्ता करबला, करबला कुल ईमान नाराए हैदरी। देखिए कितना खूबसूरत मेरे मौला के मातमी ने नारा लगवाया है हमारी दरसगाह। आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, दरसगाह से क्या लिया जाता है? शाबाश, शाबाश, शुक्रगुजार। फरमा रहे इल्म, सबक, दर्स। यही तो करबला कहती है मुझसे दर्स ले। लो जी, अभी नहीं समझा पाया। एक और नारा हम सब लगाते हैं, बस इसी नारे पे मैं बात को मुकम्मल करना चाहूंगा, निचोड़ आपकी खिदमत में पेश करूंगा। एक बड़ा अहम नारा हम सब लगाते हैं, हक का सीधा रास्ता, हक का सीधा। भाई बहुत शुक्रिया, बड़े आसान अंदाज में मैं आपकी खिदमत में एक पैगाम पहुंचाना चाहूंगा। लो भाई, रास्ते किस लिए होते हैं? मेहरबानी, मुतशक्किर व ममनून। रास्ते होते हैं मंजिल पर पहुंचने के लिए। आप भांबड़ा से चले, थालियां से चले, कहां आए? लाहौर। रास्ता था तो पहुंचे, रास्ता ना होता पहुंच सकते थे हैं? रास्ता था तो यहां तक पहुंचे, फिर रास्ता होगा तो पहुंचोगे। यही रास्ते तो होते हैं जो बंदे को मंजिल तक ले जाते। बहुत अहम मैसेज है, मेरी पूरी तमहीदी बातें छोड़ देना, ये बात ना बोलाना। मैं अपने इमाम को हाजिर नाजिर बना के आपकी खिदमत में ये पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूं। रास्ते किस लिए होते हैं? मंजिल पे ले जाने के लिए। रास्ते ना हो मंजिल पे बंदा नहीं पहुंच सकता। हमारा नारा है, हमारे बुजुर्गों का नारा, बुजुर्गों के बुजुर्गों का नारा, बुजुर्गों के बुजुर्गों का नारा, हक का सीधा। हमने कभी नारा लगाया हक की सीधी मंजिल? हक का सीधा। तो आओ, यही तो मैं आपके खिदमत में इस पाक आकाज़ादी लाहौर वाली बीबी पाक दामन सलवातुल्लाह सलामुल्लाह अलैहा की तरफ से ये पैगाम दे रहा हूँ। ये शहजादी सदियां हो गई, इतना सफर करके आई है। मैं मसाइब के तो जुमले भी बोलूंगा। यही है इस उजड़े हुए घर का पैगाम, हक का सीधा रास्ता। करबला, करबला ये घराना कहता है करबला मंजिल नहीं, करबला रास्ता है। करबला से गुजरो, मंजिल तक पहुंचो। पहचानो अपनी मंजिल को, तुम्हारी मंजिल क्या है? हक का सीधा रास्ता, पहुंचो मंजिल तक। करबलाई अपनी मंजिल तक पहुंचे, जनाब सलमान अपनी मंजिल तक पहुंचे, अबू बसीर अपनी मंजिल तक पहुंचे, अहमद बिन इसहाक कुम्मी अपनी मंजिल तक पहुंचे। हमने अपनी मंजिल तक पहुंचना है। अब मैं छोटी सी एक मिसाल के जरिए आपकी खिदमत में, बल्कि कुरान की एक वाज़ेह आयत है, यौम नादाउ कुल्ला उनास। हर कोई निदा के दिन अपने अपने जमाने के इमाम के साथ उठाया जाएगा, पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा। बस यही तो समझने की जरूरत है। हमें ये नहीं कहा जाएगा अली के दौर वाले खड़े हो जाओ, हमें नहीं कहा जाएगा हुसैन के दौर वाले खड़े हो जाओ, हमें कहा जाएगा महदी के दौर वाले खड़े। जिस हस्ती के नाम के साथ हमने उठना है वही हमारी मंजिल है। उस तक पहुंचना हमारा काम है, उसका कुर्ब लेना हमारा काम है, उसको राजी करना हमारा काम है। यह है हमारी मंजिल। अगर हमने अपनी जिंदगियों में अपनी मंजिल को पा लिया, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता हम पहले दुनिया से चले गए। क्यों? उनकी जद का वादा है, जो इंतजार करते करते दुनिया से चला गया, हम वादा करते हमारा फर्जंद उसकी कब्र पे आएगा, ठोकर मार के कहेगा फालियां उठ कम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के अम्र से खड़ी हो जा, खड़ा हो जा। बादशाह जब खड़ा करेंगे, यकीनन कुतुब रज्जत में ये बात मौजूद है। ये हमारा बहुत अहम टॉपिक है, हमारे हर जवान बच्चे को पता होना चाहिए। हम सुन रहे हैं क्या हुआ था, हमें ये सोचना है क्या होगा। ये जो मुस्तकबिल है ये रज्जत है, क्या होगा। भाई रात को हम सो रहे हैं, क्यों सो रहे हैं? सुबह उठूंगा। भाई मैंने खाना अब खाया, क्यों? मैं सुबह नाश्ता करूंगा। भाई सुबह कहां जाना है? मैं ऑफिस जाऊंगा, मैं कारोबार पे जाऊंगा।
अरे भाई शादी क्यों कर रहे हो, मैं नस्ल बढ़ाऊंगा। भाई नमाज क्यों पढ़ रहे हो, मैं सवाब कमाऊंगा। हर चीज में मुस्तकबिल। फिर आज के बाद हुसैन की मजलिस पे जाते हुए ये मेरा कुलिया अपने लौह दिल पे लिख लेना। कोई आपसे पूछे कहां जा रहे हो, आप कहना हुसैन की मजलिस में। पूछे क्यों जा रहे हो, कहना मैं नहीं जा रहा, हुसैन ने बुलाया है। जब वो पूछे इमाम ने बुलाया है तो इमाम ने बुलाया क्यों है, फिर आपने मुस्तकबिल का सीगा नहीं भूलना। आपने भी कहना है मैं भी कायम का हुर बनूंगा, मैं भी हबीब बनूंगा, मैं भी जौन बनूंगा। क्योंकि शियों को पता है नमाज अधूरी है तस्बीह के बगैर। तस्बीह है सैयदा कायनात, तस्बीह है जिक्रुल्लाह, तस्बीह है जिक्रन कसीरा। और शियों को यह पता है तस्बीह के बाद करना होते हैं हम सबको सलाम। बेहतरीन मौका है सलाम करने का। सलाम का आगाज, बस इसी पे मैं बात मुकम्मल कर रहा हूं। सलाम का आगाज होता है अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सलाम पढ़ते पढ़ते करबला, काज में, नजफ घूम के वापस काबे की तरफ आते हैं। हम नबी अल्लाह पे सलाम पढ़ते हैं, हमारी कमर सीधी है। जब मंजिल का नाम आता है अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, हमारी कमर भी झुक जाती है, हमारी आंखें भी बंद हो जाती है। इसी को तो कहते हैं मंजिल जो सामने बैठी हो। हम सब की कमरों का झुक जाना, बड़े से बड़े आयतुल्लाह, बड़े से बड़े उलमा, मुज्तहिद, मातमियान, सालारान, बड़े से बड़े सादात, जिसका नाम आने पे झुक जाएं उसे महदी कहते हैं। अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान। कभी मौका मिला आपके यहां मजलिस पे, मौला ने मौका दिया, मैं लफ्ज शरीकल कुरान पे गुफ्तगू करूंगा। ये शरीकल कुरान क्या होता है, ये शरीक किसे कहते हैं, शरीक की सूरतें कितनी हैं। अगर अली का 11वां बेटा शरीकल कुरान है तो फिर अली क्या होगा। ओहो, इसके सलाम के आखिरी सलाम है अस्सलामु अलैका या साहिबल असरे वल अम्र ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनत ज़मान मिन जौर ज़मान मिन शर्र शैतान। ऐसे है ना, क्या सलाम कर रहे होते हैं, मतलब समझ के सलाम किया करो। सलाम अस्सलामु अलैका या साहिबल असरे वल अम्र, हमारा सलाम हो आप पर ऐ जमाने के साहिब। पता चला हर बंदा साहिब नहीं होता। सलाम, हर बंदा साहिब, शाबाश, हर बंदा साहिब। आए जमाने के साहिब, आए अम्र के मालिक, हमारा आप पे सलाम। हमने नबी को सलाम किया, हमने अली को सलाम किया। बस ये नुक्ता है नचोड़ का पहला, कोशिश कीजिएगा लोहे दिल पे लिखिएगा। हमने हर मासूम को सलाम किया। सलाम में रिक्वेस्ट नहीं की, जो ही जमाने के इमाम पे आए कहा अल अमान अल अमान, रिक्वेस्ट की, पनाह दे, बचा ले। बड़ी बात है। हमने मौला अली को निकाला मान, हमने पाक हसन को निकाला मान। मजबूरी है, मंजिल जो महदी था। और खुदारा ये भी यहां से सोच लेके ना जाइएगा सैयद बुखारी से मिंबर पे बैठ के सिर्फ इमाम ज़माना की बात कर रहे हैं। हमारी मजबूरी है, अल्लाह ने जिस दौर में भेजा है, हमारी जिम्मेदारियां, हमारी गर्दनों पे हकूक मवद्दत जोड़े ही साहिब ज़मान के हैं। और आज 11 की जदीद शक्ल को कायम कहते हैं। यही है साहिब ज़मान, जिनमें 11 इम्मा सारे के सारे वो खसूसियात, वो कमालात छुपे हैं। आज इनके सर पे वही दस्तार है जो 11 के सर पे थी। अल-अमान, मौला बचा, मिन फितनत ज़मान, ज़माने के फितने से, मिन जौहरी ज़मान, ज़माने के जौर से, मिन शर्र शैतान, शैतान के शर से। मंजिल किसे कहते हैं? आपने फालिया में कहा मौला बचा, हमने लाहौर में कहा मौला बचा, मोमिनीन ने कराची में कहा मौला बचा, उसी वक्त मोमिनीन ने इस्लामाबाद में कहा मौला बचा। ज़ोहरैन का टाइम तो तकरीबन एक जितना ही होता है, थोड़ा सा फर्क होता है। मगरिबैन का टाइम भी मिलता जुलता है, सुबह का टाइम भी 10-15 मिनट का फर्क, इतना फर्क नहीं होता, मिलता जुलता है। जब हम ज़ोहरैन पढ़ रहे थे उस वक्त इंग्लैंड वाले सुबह पढ़ रहे थे, उन्होंने वहां कहा मौला बचा। अमेरिका वाले 12 घंटे का फर्क है, 10 घंटे का, 8 घंटे का, 14 घंटे, वहां उन्होंने कहा मौला बचा।
भाई क्या बात है, उसी को साहिब ज़मान कहते हैं जो जहां पुकारे उसकी पुकार वहीं पे सुने। आइए अपनी मंजिल के ऊपर गौर करें। आज जुम्मे का दिन था, मासूम से जब पूछा गया मौला ये जो दिन है इनके बारे में क्या, फलां दिन नहूसत है, फलां दिन, फरमाया नहीं खबरदार दिनों को बुरा ना कहो, हफ्ता मोहम्मद का नाम है, इतवार अली का नाम है, और फरमाते 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 जुम्मा हमारे कायम का नाम है। आज जुम्मे का दिन था और यहां तक हमारी कुतुब में रिवायत मौजूद है, आगा साहब गवाही देंगे, लिखा कुतुब में हर ज़ीरू जुम्मे के दिन इमाम का खसूसी मेहमान होता है। आप इमाम से बताओ, जो किसी का मेहमान हो, मेजबान के साथ बंदे का रवैया कैसा होता है। बस इसी चीज पर हमने गौर करना है और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब साहिब ज़मान तशरीफ लाएंगे और हम इमाम के काबिल बन के इमाम के लश्कर में शामिल होंगे। और एक छोटी सी दुआ भी देता जाऊं, दुआएं तो खैर मैं बाद में देता हूं, जो अहम दुआ है, जो सबसे ज्यादा हम एक दूसरे को दुआ देते हैं ना, तुझे ये मिल जाए, तुझे ये मिल जाए, तुझे ये मिल जाए, फालियां वाले भाई निगाह में तरफ रखना, मेहरबानी किया करो। फरामीन अहदीस की रोशनी में मैं जितना पढ़ बैठा हूँ, कुतुब मदारिस में आके पीछे कुतुब पढ़ बैठा हूँ, उलमा से सुन बैठा हूँ, किताब छान बैठा हूँ, फिर शाहनवाज बुखारी गवाही देंगे, हुक्म है आखिरी दौर में दुआ दो, अल्लाह तेरा मेरा शुमार महदी के लश्कर में करे। इस दुआ का हुक्म है, या लैतनी कुन्त मअकुम फाफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अल्लाहु अकबर, यही दुआ सबसे बड़ी दुआ है, आपका और मेरा शुमार खुदावंद कायम के लश्कर में फरमाए। क्या खूब मंजर होगा अगर दुनिया में हुए पहला कदम वहीं जहां मैं, दूसरा काबे में होगा। अगर मर गए हमारी कब्रों पे आएगा, ठोकर मार के कहेगा उठ, हम खड़े होंगे, हम दाएं देखेंगे बाएं देखेंगे, फरमाएंगे किन्हें देखते हो। कुतुब रजत कहती हैं, बंदा कहेगा मौला मैं उन्हें देखता हूं जो मुझे दफनाने आए थे। इमाम फरमाएंगे कोई तेरा अपना नहीं, सब ने तुझे मैयत मैयत कह के दफना दिया, कोई तेरा अपना होता तो यहाँ होता, तेरा अपना मैं हूं जो यहाँ हूं। जो हमारा अपना है वो जमाने का इमाम है। और आपकी खिदमत में एक तोहफा हम सब ने, लाहौर वालों ने छपवाया है, अक्सर मजालिस में मैं तकसीम करता हूँ, वो आप लेके जाइएगा। दुआएं तो सारी खूबसूरत है, जितनी भी दुआएं हमारी कुतुब में लिखी हैं, मगर सारी दुआओं में खूबसूरत तरीन दुआ है दुआए अहद। बहुत खूबसूरत, छोटे इमाम ने तालीम फरमाई दुआ, फरमाया दुआ अहद पढ़ते पढ़ते जो दुनिया से चला गया, मैं सच्ची माँ का बेटा वादा करता हूँ उसको कब्र से उठाया जाएगा। वो दुआ अहद का तोहफा है आपके लिए, कैलेंडर की शक्ल में है, शायद एक बुकलेट की शक्ल में भी होगा ताकि पॉकेट्स में रहे। उसका तर्जुमा साथ लिखा है, कोशिश करना तर्जुमा जरूर पढ़ना ताकि तुम्हें पता चले तुम्हारा इमाम तुमसे कहलवाना क्या चाहता है। हर बंदा अरबी दान नहीं, हर बंदा मदारिस नहीं जाता। ये तो जो मदरसे जाते हैं गर्दाने पढ़ के या अरबी पढ़ के वो तो तर्जुमे को समझ सकते हैं, हर बंदा नहीं समझ सकता। इसलिए उर्दू पढ़ना जरूरी है ताकि उसकी हकीकत तक पहुंचने में मुश्किल पेश ना आए। वो तोहफा है आपके लिए और यही आपके खिदमत में अर्जियां हैं। इमाम को उठ के सुबह सुबह सलाम किया करो, उठते ही काबे की तरफ रुख करके कहा करो अस्सलामु अलैका या वकियतुल्लाह, अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान। खुश नसीब है वो रैयत जो अपने सुल्तान को सलाम करे और मौला जवाब दे। जिनकी शरीयत में सलाम करना सुन्नत है, उनकी शरीयत में जवाब देना वाजिब है। इसके अलावा इमाम के नाम का सदका निकाला करो, चाहे एक सिक्का क्यों ना हो, इमाम के नाम का जरूर निकाला करो। फरमाया जो बंदा हमारे फर्जंद के नाम का सदका निकाल के दिन का आगाज करेगा, सारे दिन की सलामती के जिम्मेदार खुदावंद आलम और हम होंगे। तीसरा काम, कोशिश करो मोमिनों को साथ लेके चलो, लड़ाई झगड़े छोड़ दो। वो ये करता है, वो यूं करता है, वो ये करता है, ये काम छोड़ दो। मिल बैठो, इन्हीं का तज़किरा करो जिनका तज़किरा करना इबादत है। जमीन के सितारे बन जाओ। हैरान होंगे, शाह जी ये कैसी बात आपने मिंबर पे कह दी, जमीन के सितारे। हाँ, मासूम का दौर है, रात का टाइम है। मौला के एक नौकर ने कहा था, मौला आज आसमान पे कितने रात को सितारे चमक रहे हैं। इमाम ने फरमाया तूने आसमान के सितारे देखे, जमीन के सितारे नहीं देखे। मौला जमीन पे भी सितारे चमकते हैं? फरमाया हाँ। सरकार पे निशानी क्या है? फरमाया जमीन के सितारों की निशानी यही है
جہاں بھی بیٹھتے ہیں جب بھی بیٹھتے ہیں سوائے ہمارے گفتگو ہی نہیں کرتے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم. عجل اللہ تعالی فرج